HCC 4주년을 맞이하여 하나님과 여러분께 감사드립니다. HCC의 부흥을 위하여 HCC 축복합니다. Be healthy and safe. 사랑합니다. 보고 싶습니다. 곧 만나요. Happy birthday, HCC! 지금부터 4년 전에 하나님의 섭리와 하나님의 경륜 가운데서 호산나 교회를 세우게 하시고 오늘까지 인도하시고 섭리하신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 교회 주인은 예수님이시여 또한 교회의 머리는 주님이시기 때문에 세상의 어떤 음부의 권세도 교회의 모든 것을 이길 수가 없습니다. 우리 교회가 주님의 구원의 기쁨과 감격이 넘치는 교회가 되기를 바랍니다. 앞으로 이 호산나 교회가 이 지역사회를 섬기고 이 세대를 교육하고 그들의 장래를 책임지는 교회, 세상을 향하여서 진리의 등대의 불을 밝히어서 빛과 소금의 역할을 잘 감당하는 교회가 되기를 바랍니다. 그리하여서 초대교회 빌라델비아 교회처럼 주님께 칭찬받는 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 저희는 그 참소망 2 구역입니다. 저희 호산나 교회가 네 번째 생일을 맞이하게 돼서 하나님께 감사드리고 또 너무나 기쁜 그러한 날을 맞이하게 되었습니다. 다 같이 교회 축하합니다. 생일 축하합니다. Hello, we just all want to express our gratitude and love and sincere gratefulness to God and all of our family members of Hosanna Community Church that we're always able to serve, love, and care for each other. We hope that we can continue to do so in the upcoming years and that we continue to not only be blessed by God, but also be a blessing to each other and also to our local community and beyond. Happy birthday, HCC! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Hosanna. Happy birthday to you. Happy birthday. 창립 4주년을 맞이하여 이 귀한 시간에 하나님으로부터 쓰임받는 우리 호산나 교회 되기를 간절히 바랍니다. As we celebrate fourth happy birthday of our church, may we be prepared and be used for the kingdom of God. Thank you, God, for everything, and thank you for everything. Love you all. 창립 4주년 우리 호산나 교회 온라인 예배 오신 분들 환영합니다. 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 하나님께 또 예배를 통해서 영광 돌리기를 바랍니다. Let us celebrate our 4th anniversary as we worship God. Let's sing praises God. 우리 찬양하며 예배 시작하겠습니다. 진실하게 거룩하게 살게
지은 죄 다 기억나시고 주 뜻대로 늘 주장하소서. 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜 하나님 아버지, 주님이 함께 하신 지난 4년을 돌아보며 창립 4주년을 맞이해서 하나님께는 감사밖에 없음을 고백합니다. 이제 새로운 미래를 향하여 우리를 인도하신 하나님을 기대하며 감사드립니다. 우리를 이끄시는 하나님의 뜻과 계획을 분별할 지혜 허락하여 주시옵소서. 성령으로 충만케 하시옵소서. 말씀과 기도로 충만케 하여 주시옵소서. 하나님, 간절히 간구하옵기는 우리 교회가 변화되는 예측 못할 미래를 바라보면서 말씀으로 주시는 하나님의 뜻을 찾고 행하는 교회 되기를 소원합니다. 복음의 가치를 지켜내는 교회, 예수 그리스도와 십자가만이 자랑이 되는 교회, 여호수아와 같은 믿음의 차세대들이 양육되는 교회, 진정으로 하나님을 사랑하고 열심히 서로 사랑함이 풍성한, 무엇보다 신랑으로 오실 예수님을 맞이할 기름이 준비된 지혜로운 신부 같은 교회 되게 도와 주시옵소서. Loving and Almighty God, thank you that we are celebrating our 4th anniversary. We thank you that we are all one in Christ, and we pray that as members of your body, your Holy Spirit would knit us together in the bonds of unity and love. Lord, you have promised that you are the one that would build your church, and we ask that you would continue to equip us, both individually and corporately, with the talents and gifts that may be used to your praise and glory for the edification of the rest of the saints of God, the family of God. We ask you to protect us and help us to be sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, and gentle one towards each other. Let us not be motivated by selfishness, but in humility, may we seek to regard the needs and necessities of others before our own. Be with us, anoint us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. 아멘. 우리 사도신경으로 함께 신앙 고백하시겠습니다. Let us recite the Apostles' Creed in one voice. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 말씀대로 주가 지으신
오늘도 우리 베이스 캠프로 헌금 보내주신 분들 감사합니다. 또한 우리 온라인으로 헌금해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 우리 이 시간 우리 헌금 기도 같이 하시겠습니다. Let us pray for these offerings. 하나님, 우리 교회 창립 다시 한번 감사드립니다. 저희가 함께 축하하면서 성도들이 마음을 같이하여 이 시간 또한 물질의 일부를 감사하는 마음으로 바칩니다. 주님, 우리 교회를 통해 영광 받으시옵소서. 성도들이 준비되어 깨어있어 복받는 자들이 되게 하옵소서. 하나님 나라의 선포와 주의 사랑을 실천하는 이 일들을 주의 이름으로 잘 감당하게 인도하여 주시옵소서. As we gather here today with grateful heart, we also look for hope. In a time of uncertainty, we so often fall into fear and worry. Show us the opportunities in our chaotic world. Remind us to consider seriously where our priorities and loyalties lie. Push us to see how our choices matter, and then fill us with hope in a new heaven and a new earth. God of our future, may we walk boldly into what may come as people not only of faith but of hope. May we share your hope and promise with the world out there in which we live. Thank you again for this time of worshiping you and expressing our gratitude. In Jesus' name we pray. 아멘. 우리 이 시간에 지난주 말씀 암송 같이 하시겠습니다. 우리 먼저 한국말로 한번 읽고 외우고 영어로 하겠습니다. We'll try to memorize last week's verse. We'll try to read it once and memorize them. We'll start with Korean. 같이 읽겠습니다. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 요한복음 9장 3절입니다. 좀 긴데 하실 수 있는 만큼 한번 외워보시기 바랍니다. 시작. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. For English speaking members, let's read it. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the work of God might be displayed in his life. John 9:3. Let's try slowly as much as you can. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the work of God might be displayed in his life. 호산나교회 온라인 예배 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 특별히 우리 호산나교회 4주년을 맞게 하신 것 하나님께 감사하는 기념하는 주일입니다. 한 가정에서 기도회 모임으로부터 시작해서 역사적으로 이 지역 최초의 교회 예배당에서 그리고 이 지역에 있는 초등학교로 그리고 캘리포니아 하이스쿨로 지금은 또 코로나 때문에 어쩔 수 없긴 하지만 이 글로벌한 장소에서 이렇게 계속해서 점점 이어져 갔던 우리 교회의 여정을 생각하면서 참 하나님께 감사드리게 됩니다. 그동안 우리 교회를 사랑하고 섬기셨던 여러 손길들, 우리 성도님들을 회상해보며 감사하는 마음을 갖게 됩니다. 참 우리 성도님들이 그립고 또 수고하신 것이 얼마나 감사한지요. 함께 했던 그 시간이 참 그리워지는데 빨리 이 어려운 시기가 끝나고 함께 모여 예배드린 날을 맞이할 수 있기를 기대해 봅니다. 우리 하나님께서 우리 교회를 세우신 귀한 뜻이 무엇인지 우리가 더욱 찾고 우리 하나님 기뻐하신 그 뜻을 행하는 교회 될 수 있도록 우리 이 시간 함께 한 마음을 모아 기도하고 기대하는 마음으로 오늘 기념했으면 좋겠습니다. 코로나 예방을 위한 온라인 예배가 계속 진행됩니다. 교회 홈페이지에 올려드리는 주일 예배 영상, 수요 예배 영상, 토요 새벽 기도회 그리고 칠드런스 워십을 통해서 규칙적인 예배 생활 힘써 주시길 바랍니다. 헌금 드리시기를 원하시는 분은 호산나교회 베이스 캠프로 우편으로 보내주시거나 교회 홈페이지를 통해 온라인 헌금으로도 하실 수 있습니다. 이번 주 성경 통독은 출애굽기 39장부터 레위기 14장까지의 말씀입니다. 이제 레위기 말씀을 시작하면서 하나님께 나아가는 거룩한 길을 가르쳐 주시는 말씀을 우리가 읽게 되는데 우리 하나님과 더욱 가까이 하실 수 있는 귀한 은혜가 말씀을 통해 있기를 원합니다. 커피 브레이크 성경 공부도 영상 미팅으로 계속 진행됩니다. 사도행전의 발견 또는 사사기의 발견 이 귀한 말씀으로 말씀과 삶의 나눔으로 은혜가 풍성한 시간 되시기 바랍니다.
구역장 성경 공부가 내일 월요일 오후 7시에 줌 미팅으로 진행됩니다. 구역장님들께서 기억하셨다가 내일 다 참석해 주시기 바랍니다. 우리 성도들의 안전과 건강을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 특별히 1월 한 달 동안 교회를 위해서 기도 부탁을 많이 드렸었는데요. 그래서 기도하는 마음으로 우리의 기도 제목을 매주 읽어드렸습니다. 우리 제목 다시 한번 생각하시면서 오늘 특별히 1월의 마지막 날인데 교회를 위해서 우리 성도님들을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 하나님의 뜻을 찾고 행하는 호산나 교회 되길 위해서 기도해 주시는데 살아있는 예배를 드리는 교회, 섬기는 교회, 하나님 주신 꿈을 찾고 행하는 교회 될 수 있도록 기도해 주시고요. 우리 성도님들의 영육간의 치유와 회복을 위해서 코비드-19 상황 가운데서도 성도들의 안전과 건강을 위해 기도해 주시고 환우들의 치유와 회복을 위해서 자녀들과 모든 성도들의 영적 건강과 깨어있는 신앙을 위해서 그리고 재정과 경제, 생업의 안정과 가정의 화목을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 새로운 한 주간 동안에도 주님 은혜 가운데 평안하시고 건강하시기 바랍니다. 오늘 함께 나누실 하나님의 말씀은 역대상 12장 32절에서 33절 말씀입니다. 역대상 12장 32절에서 33절 말씀입니다. 이사갈 자손 중에서 시세를 알고 이스라엘이 마땅히 행할 것을 아는 우두머리가 200명이니 그들은 그 모든 형제를 통솔하는 자이며 스볼론 중에서 모든 무기를 가지고 전열을 갖추고 두 마음을 품지 아니하고 능히 진영에 나아가서 싸움을 잘하는 자가 5만 명이요. 아멘. 오늘은 저희가 호산나 교회 4주년 창립 예배 감사 예배로 드립니다. 지금까지 인도해 주셨고 지금까지 역사해 주셨고 지켜 주셨고 함께 해 주신 하나님의 은혜에 우리 입술로 정말로 감사드리고 마음으로 감사드립니다. 4주년을 맞이하면서 정말 기도하는 마음으로 지금 시대에 꼭 필요한 교회가 되었으면 좋겠다 하는 간절한 바람입니다. 그리고 필요한 교회뿐만이 아니라 이 시대에 쓰임받는 교회가 되었으면 너무너무 좋겠습니다. 오늘 본문에 나오는 그 이사갈 자손이 나오는데 이 자손들은 시대를 아는, 그래서 시대를 읽을 줄 아는 지혜가 있었던 자손이었습니다. 다윗이 왕이 되려고 할 때에 이사갈 지파 사람들을 비롯한 다른 12지파에서 많은 사람들이 모였습니다. 그래서 목숨을 걸고 다윗과 함께 그를 위해서 싸우겠노라 하고 모인 사람들이 수도 없이 많았습니다. 성경에 보니까 수십만 명이었던 것 같아요. 그런데 그 모인 그들 중에서 이사갈 사람들 중에서 특히 뽑힌 그 200명이란 단어가 나옵니다. 그 200명은 여기서 오늘 본문에서 특별히 말할 때에 시세를 아는 사람들이다 뽑혔는데 시세를 아는 사람들이다 라고 이렇게 표현을 합니다. 그 말은요, 시대를 분별할 줄 아는 통찰력이 있었다. 지금 시대에 우리가 살고 있는 지금 우리 시대에 쓰임 받는 자는요 어떤 사람들이어야 되는데요, 마땅히 지금 현재 일어나고 있는 일들을 이해하는 사람들입니다. 그리고 지금 일어나고 있는 일들 가운데 올바른 해석을 할 줄 아는 사람들입니다. 사건의 의미를 안다는 뜻입니다. 그래서 자기가만 아는 것이 아니라 그 주위에 있는 사람들한테 조언을 하면서 이 시대를 이끌고 나갈 수 있는 사람이 바로 이 시대가 필요한 지도자라는 겁니다. 자, 그래서 이 오늘 보니까 또 본문에 나오는 이 시대를 인도할 수 있는 사람들을 이렇게 표현합니다. 시세를 안다는 단어가 있었고 마땅히 행할 것을 아는 자다라는 말씀이 또 나옵니다. 자, 그래서 오늘 우리 상황을 가만히 바라보니까 이 팬데믹 상황이 시작된 지 벌써 거의 1년이 되어가는 것 같아요. 시간이 너무 빨리 갑니다. 근데 여전히 팬데믹 상태이지만은 그 포스트 코로나 시대를 기대하는 사람들한테 지금 점점 결론이 나오는 게 어떤 세상일까라는 걸 생각을 할 때 크게 우리가 생각할 수 있는 것은 with corona라는 단어와 생각들이 자꾸 주류가 돼가고 있습니다. 무슨 말입니까? 같이 살아가야 된다는 거예요.
코로나가 종식되는 것이 아니라 이제는 이런 상황과 함께 살아가야 되는 포스트 코로나 시대가 되었다라고 말을 하는 겁니다. 자, 그래서 이 시대에 우리가 무엇을 알아야 되고 어떻게 대처해야 되는지 저희가 정말로 이게 너무 큰 질문이지만은 이 질문에 대한 우리가 마땅히 할 수 있는 그 대답들이 시시각각 달라지겠지만서도 큰 질문이지만 우리가 4살을 맞으면서 함께 고민하면서 계속 함께 이 질문에 대한 대답을 했으면 좋다라는 생각을 해보았습니다. 정답이 있어서 이 질문을 드리는 거 아닙니다. 함께 고민하자고 드리는 큰 질문들입니다. 자, 그래서 한번 크게 3가지로 한번 질문을 해보았습니다. 첫 번째는요, 우리의 삶을 바라보고 이 시대를 바라보고 이 시세를 알면서 해석을 하면서 지금 뭐가 변하고 있는데요? 무엇이 변하고 있습니까? 라는 질문입니다. 여러분, 제가 조금 질문을 더 자세하게 나눠서 이 질문을 펼쳐보면 이런 질문입니다. 무엇이 변했습니까? 지금 무엇이 변하고 있습니까? 앞으로 무엇이 변할 건데요? 근데 더 중요한 질문이 하나가 있는데, 변하는 것과 변하지 않는 것은 무엇입니까? 라는 질문입니다. 다시 말씀드립니다. 이 질문에 대한 대답이 있기 때문에 제가 여러분들한테 질문을 드린 게 아니라 우리 교회가 4살이 되면서 함께 진지하게 한번 고민하고 대답을 찾는 노력을 했으면 좋겠다 하는 마음으로 이 질문을 해봅니다. 자, 오늘 본문 32절에서 아까 제가 말씀드렸죠. 이사갈 자손 중에서 뽑힌 200명을 향해서 이런 표현을 하는 거예요. 시세를 알고, 영어로 보니까 who understand the times 라는 단어를 썼습니다. 이 시세를 잘 안 되는 게 무슨 뜻이에요? 때를 안다, 정세를 잘 안다, 정보를 밝게 하는 사람을 말하고 있는데, 그런 사람들 200명을 선택을 해 가지고서 지도자로 삼았다는 거예요. 여러분, 그 시대 상황과 정보를 밝히 안 되는 거는요, 다른 사람들보다 분별의 능력이 있다라는 거예요. 성경에서 분별의 은사라는 말을 합니다. 하나님께서 저와 여러분들한테 그 분별의 은사를 저는 주셨다고 믿습니다. 여러분 잘 아시는 예수님의 비유 가운데 10처녀 비유가 있습니다. 5처녀는요, 시세를 이해를 못했습니다. 때를 잘 몰랐습니다. 분별하지 못했어요. 그래서 뭐 했어요? 자고 있다가 잔치에 참여하지 못합니다. 어리석은 5처녀였는데 지혜로운 5처녀는 반대로 처세를 잘했습니다. 어떻게 해요? 시대를 알고 때를 알고 준비를 잘하고 있었어요. 깨어 있었단 말이에요. 졸지 않고 자지 않고 그 시대를 바라보면서 잘 해석하고 준비를 잘했습니다. 그리고 신랑이 왔을 때에 그 잔치에 참여하게 됩니다. 성경에서 말씀하시는 그 칭찬받는 종들의 모습, 청지기의 모습이 뭐였는데요? 주인이 올 때를 잘 기다렸다가 준비하고 있다가 또 자기가 마땅히 돌보아야 될 사람들을 잘 돌보고 있다가 주인이 딱 왔을 때에 그 자리에서 착하고 충성된 종아, 네가 참 노력했구나, 잘하였구나 라는 그런 칭찬을 들었던 종들입니다. 여러분, 이 시대가 지금 돌아가는 거, 하나님의 때가 언제인가를 바로 아는 자를 크리스천이라고 이렇게 사도 바울은 말합니다. 우리 크리스천이잖아. 하나님과 함께 동행하고 성령이 함께하는, 그래서 때를 분별할 줄 아는 그 은사가, 그 은혜가 우리 믿는 자들에게 주어졌다는 겁니다. 그래서 오늘 본문에 보니까 때를 분별할 줄 아는 특별히 200명을 한국말로 이렇게 표현합니다. 우두머리, 영어로 보니까 chief라는 단어를 썼는데 다른 말로 표현하면 리더 아니에요. 리더. 이 시대가 필요로 하는 지도자는 누굽니까? 세상에서 필요로 하는 지도자는 누굽니까? 영적인 지도자는 누굽니까? 저와 여러분들은
그 지도자의 반열에 있습니까? 저는 있다고 믿습니다. 여러분, 그 시대를 이끄는 사람들, 다시 말씀드리면 그 시대를 극복해 가지고서 성공하는 사람들, 승리하는 사람들은요, 바로 그 때를 잘 아는 사람이었고, 그 때를 안 되는 말을 이렇게 표현하고 싶어요. 지금 무엇이 변하고 있고, 무엇이 변했고, 앞으로 무엇이 변할 것인지를, 또 하나 제일 중요한 질문이 뭐라고요? 변해야 될 것과 변하지 말아야 될 것들을 분별할 줄 아는 지혜가 있는 사람이라는 거예요. 바로 그런 사람들을 하나님께서 쓰십니다. 택하십니다. 훈련시키십니다. 자, 그래서 지난 1년 동안 우리의 상황을 바라보자고요. 여러분들이 아시는 만큼 뭐가 달라졌습니까? 여러분들을 바라보시고, 여러분들의 자녀들을 바라보시고, 우리 주위를 바라보세요. 뭐가 달라졌습니까? 많이 변화됐는데 제가 예를 하나만 들어볼게요. 부모님들이 자녀들을 향해서 우리가 많이 했던 말들인데, 스마트폰, 컴퓨터 게임 너무 많이 하지 말고 certain 시간만 정해놓고서 너무 많이 하지 마, 그랬었습니다. 그런데 지금은 어떤 세상이 됐어요? 스마트폰을 쓸 줄 모르면 바보가 된 세상이에요. 그래서 사회적으로 스마트폰을 또 보급하는 시대고, 온라인이요? 교육도 온라인으로 합니다. 지금 줌으로 우리가 바이블 스터디도 합니다. 또 온라인으로 이렇게 예배도 드립니다. 이거 못하면은 지금 너무 리미테이션이 우리에게 있는 거 아니에요. 교육도 인터넷으로 하고, 미팅도 인터넷으로 하고, 옛날에 우리가 어느 정도 절제했던 것들을 이제는 절제하는 시대가 아니라 장려하는 시대가 됐단 말이에요. 자, 이런 변화가 우리에게 얼마나 많은 생각을 하게 하는지, 교회요? 교회도 이런 생각을 많이 해봅니다. 건물을 지금 쓰지 못하는, 지금 건물이 있건 없건 그게 문제가 아니라 건물이 있어도 지금 쓰지 못하는 이 시대 아니에요. 리미테이션이 있잖아요. 만약에 건물을 지금 못 쓰는 이 시기에 인터넷으로 이렇게 예배를 녹음할 수 없게 했다면은 어떻게 됐을까 하는 생각을 종종 합니다. 이런 변화들이 우리 사회, 우리 교회, 우리 가정에, 우리가 지금 살고 있는 이 세상에 너무나 많은 분야에 정치, 사회, 경제, 교육, 모든 관계 속에서도 이런 엄청난 변화들이 계속 오고 있다라는 거예요. 여러분, 앞으로는 이런 시대가 올 것 같습니다. 이게 계속되면서 1인 가구 시대가 올 것 같습니다. 무슨 말입니까? 점점 개인주의적으로 사람을 기피하는, 또 서로 떨어져 있으려고 하는 그런 생각들이 더 많이 사람들한테 들어가서 습관화될 것 같아요. 여러분, 우리가 살고 있는 시대를 지금 100세 시대, 120세 시대라고 말하잖아요. 그렇기 때문에 그게 오래 산다는 게 그게 포커스가 중요한 게 아니라, 누가 노인입니까? 누가 장년입니까? 어디까지가 청년입니까? 이런 것들이 다시 다 디파인 돼야 되는, 정리돼야 되는 그런 시대에 지금 우리가 살고 있다라는 겁니다. 자, 그래서 1인 가구가 자연적으로 많이 늘어날 것 같아요. 개인주의에 빠진 사람들의 숫자가 점점 많아질 것 같아요. 이게 무슨 말입니까? 앞으로 우리가 상대해야 될 사람들, 만나야 될 사람들, 전도해야 될 그 대상들이 달라진다는 거예요. 다시 우리가 그걸 갖다 디파인, 정리해야 될 때가 왔다라는 겁니다. 자, 세상이 이렇게 많이 바뀌어가고 있습니다. 다시 한번 여러분들한테 묻습니다. 무엇이 변했습니까? 여러분들 삶에서. 오늘 우리가 4살 예배를 같이 드리면서 감사한 마음이 있지만 앞을 바라보면서 한번 깊이 함께 고민해 볼 수 있기를 바랍니다. 무엇이 변했습니까? 자, 두 번째 질문은요. 그렇다면 이 변화 무쌍한 이 세상에서 변하지 않는 성경이 우리가 처한 이 변화에 대한 대안은 무엇입니까?
성경에 모든 답이 있는데 성경은 뭐라 그러냔 말이에요. 자, 오늘 본문을 보면 다윗을 따르는 이 이사갈 사람들은 마땅히 행할 바를 아는 자들이었다. 시세를 알기도 했지만은 그 때를 아는 걸로 끝나는 게 아니라 자기가 뭘 해야 될지를, 자기가 마땅히 해야 될 일들을 아는 사람이었다. One who know what they should do. 이렇게 해석을 합니다. 자, 근데 마땅히 해야 될 일을 안 되는 게 무슨 뜻입니까? 한번 이런 생각을 해봤어요. 뭐가 마땅히 해야 될 일을 아는 것일까? Priority, 우선순위를 아는 겁니다. 그리고 미리 준비할 줄 아는 자이고 마땅히 행할 줄 아는 사람들은요, here and now, 지금 내가 하는 일에 최선을 다할 줄 아는 사람들입니다. 그리고 자기에게 맡겨진 일들을, 자기에게 맡겨진 사명들을 잘 찾고 감당할 줄 아는 사람들입니다. 성실한 사람들입니다. 충성된 사람들입니다. 여러분, 신앙생활이 뭐예요? 오늘 이 본문을 통해서 다시 정리할 수 있는 신앙생활의 또 하나의 데피니션은 자기가 마땅히 해야 될 일들을 성실하게 잘 할 줄 아는 사람이 신앙생활 잘하는 사람입니다. 우리 그리스도인들은요, 이런 모습이 있었으면 좋겠어요. 있어야 됩니다. 마땅히 있어야 될 모습, 어떤 모습이에요? 어려울 때일수록, 시대가 힘들수록 우리는 기본으로 돌아가서 하나님이 우리에게 보여주신 것들, 말씀에서 가르쳐 주신 것들, 기본으로 돌아가서 마땅히 우리 그리스도인들이 해야 될 일에 충성하는 자입니다. 그게 하나님이 지금 원하시는 그리스도인의 모습이라고 저는 생각을 합니다. 근데 여러분, 그게요, 이상하고 어렵고 뭐 특별한 것을 하려는 게 아니잖아요. 마땅히 해야 될 일들은요, 기본적인 것들입니다. 쉬운 것들입니다. 어렵지 않습니다. 그래서 성경을 통해서 마땅히 해야 될 일들을 계속 보여주시는 거예요. 그리고 그 일들을 행할 때에 하나님께서 우리에게 아름다운 열매를 맺는 축복을 주십니다. 승리의 축복을 주십니다. 자, 다시 한번 말씀드리지만 성경의 대답은 단순합니다. 이 세상이 아무리 바뀌어도 불변하는 진리가 성경입니다. 자, 예로 제가 하나만 들어볼게요. 뭐가 불변하는 진리인데요? 지금 제가 많이 고민하는 것 중에 하나가 앞으로 교회를 어떻게 디파인 할 건가? 교회가 뭐 하는 데여야 되나? 그런 고민을 참 많이 하는데 성경에서 대답을 벌써 했더라고요. 우리가 원하는 교회는요, 특별한 교회가 아닙니다. 뭐예요? 예수님이 가르쳐 주신 교회가 되면 됩니다. 예수님이 가르쳐 주신 교회가 뭐 하는 데인데요? 예배드리고 교제하고 양육하고 전도하고 선교하는 교회를 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 교회의 가장 중요한 역할들입니다. 자, 그런데 이렇게 좋은 내용을 바꿔버리려는 게 아니에요. 특별한 거, 기가 막힌 어떤 새로운 아이디어를 가지고 오라는 게 아니라 이미 우리가 배웠던 그런 것들의 기본에 충실하기로 다시 한번 다짐하는 게, 그게 예수님이 가르쳐 주신 교회를 하는 겁니다. 이게 다른 말로 하면 뭐예요? 이런 좋은 내용을 바꾸지 말고 우리 상황에 맞는 옷을 다시 입어보자라는 그런 뜻입니다. 영어로 contextualization, 좀 어려운 단어지만은 그때그때 상황에 맞게 복음은 변하지 않고 말씀은 변하지 않고 옷을 바꿔서 입고 그 시대에 맞게 해석하는 겁니다. 자, 여러분, 당면한 문제가 뭔데요? 지금 이론적인 거 아닙니다. 실제적으로, 구체적으로, 현실적으로 지금 내가 관계하고 있는 그런 부분들 안에서 내가 그걸 어떻게 성경적으로 다시 한번 기본으로 돌아가서 해결하고 해석하느냐가 우리에게 당면한 문제입니다. 자, 예수님이 원하시는 교회 뭡니까? 예수님 중심의 교회, 그리스도 중심의 교회, 말씀 중심의 교회. 이 질문을 우리가 계획을 할 때에 먼저 할 수 있다면은, 특히 목회자들한테는요, 정말로 예수님이 원하시는 교회가 어떤 교회일까?
그게 목회자들한테만 주시는 질문 아니라고 저는 믿습니다. 여러분들한테도 주시는 똑같은 질문입니다. 정말로 어떤 교회가 예수님이 가르쳐 주시고 예수님이 원하시는 교회일까요? 뭐가 중요시 여기는 데가 정말로 주님이 원하시는 교회일까요? 이 질문을 우리 함께 계속 할 수 있기를 바랍니다. 이 예배를 드리면서도 정말 예수님이 원하시는 예배가 무엇일까? 예수님의 마음으로 돌아가는 게 성경의 대답입니다. 자, 여러분, 이런 위기의 시대에 정말로 우리가 많은 질문을 할 수 있게 만들어 주었기 때문에 너무 감사하다는 말씀을 제가 드렸는데, 이런 그 with crisis, with corona, post crisis, post corona 시대 우리 호산나 교회 선택은 무엇이 되어야 되겠습니까? 라는 질문을 함께 할 수 있기를 바랍니다. 다시 말씀드리지만 뭐 큰 계획들, 뭐 3주년, 5주년, 10주년 그런 큰 계획들을 세우려는 게 아니라 지금 저와 여러분들이 마땅히 행해야 될 지금 내가 할 수 있는 일이 뭐냔 말이에요. 내가 지금 어떤 고민을 해야 됩니까? 어떤 일을 마땅히 해야 됩니까? 어떤 행동을 내가 취해야 됩니까? 그것을 함께 고민하자는 겁니다. 그래서 우선순위를 알고 준비를 하고 최선을 다해서 정말로 주님이 원하시는 그 길을 바라보면서 우리가 함께 고민하고 함께 기도하고 함께 지혜를 구하는 것이, 그러면서 우리의 연약함을 솔직하게, 우리의 무지를 하나님 앞에 솔직하게, 우리의 답 없음을 하나님께 솔직하게 고백하면서 하나님 앞에 나오는 것이 저는 가장 먼저 할 일이라는 생각을 합니다. 자, 그래서 두 번째 질문 다시 한번 제가 정리해 볼게요. 변하는 세상에서 우리가 정말로 변하지 않는, 불변하는 이 말씀이, 성경이 이 변화, 우리가 지금 체험하고 있는 변화에 대해서 답하고 있는 게 뭔지를 한번 같이 살펴볼 수 있기를 바랍니다. 그런가 마지막 세 번째로요. 그렇다면은 다시 변화로 돌아가서 지금 나의 상황 가운데 내가 할 수 있는 일은 뭔데요? 지금 우리가 맞이하고 있는 이 변화에 대해서 지금 내가 할 수 있는 그 마땅히 해야 될 일들은 뭔데요? 라는 질문입니다. 33절에 보니까 또 이런 말씀이 나옵니다. 이사갈 자손이 나온 다음에 스불론의 용사들이 나옵니다. 그런데 이 사람들을 이렇게 표현합니다. 33절입니다. 두 마음을 품지 아니하고 능히 진에 나아가서 싸움을 잘하는 자들이다 라는 표현을 합니다. 유능한 용사들이래. 기술적으로. 그리고 너무너무 대단한 사람들입니다. 근데 그 다음에 나오는 단어가 뭐예요? 자기들이 할 일도 잘하지만은 하고 있는 일에 성실하고 충성된 사람이다. 두 마음을 품지 아니한 자들이다. 이렇게 말합니다. 일편단심에 충성을 하는 사람들이다 라는 말입니다. 좀 더 세련된 말로 하면요, 분별과 결단을 잘하는, 그래서 변화하지 않고 충성되이 끝까지 일관적으로 나아갈 줄 아는 지혜로운 사람들이었습니다. 하나님의 편에 선대는 게 무슨 뜻인데요? 내가 좀 손해를 본다 할지라도 진리의 편에 서는 것, 하나님 편에 서는 게 그게 바로 하나님 뜻대로 산다는 말입니다. 진리를 진리라고 말할 줄 아는 게 하나님 편에 서는 자의 모습입니다. 그래서 참된 신앙을 가진 사람들은요, 다 시시한 것들은 다 풀어사이드, 옆으로 내려놓고 모든 이해관계 다 내려놓을 줄도 알고 그 하나님만을 바라볼 줄 아는 사람들이 충성된 사람입니다. 저와 여러분들은 얼마나 하나님께 충성된 자입니까? 아니면은 내 뜻대로, 내 기분대로 믿고 싶을 때 믿고 안 믿고 싶을 때 안 믿고 내 마음대로 하는 그런 사람들의 일종입니까?
한번 이 질문도 함께 해볼 수 있기를 바랍니다. 그래서 하나님을 바라보는 거는요, 대가를 요구합니다. 어떤 대가요? 손해 봐야 된다는 거예요. 뭔가를 손해 봐야죠. 더 귀한 것을 얻기 위해서 덜 귀한 것들을 손해 볼 줄 아는 지혜가 있는 자들을 말합니다. 자, 영적인 싸움은 우리가 계속하고 있는데, 영적인 싸움을 하기 위해서 내려놓아야 될 게, 죽어야 될 부분이 있다라는 걸 꼭 기억하시기 바랍니다. 저는요, 오늘 4주년 맞이해서 여태까지도 같은 생각을 많이 했는데 또 한번 이런 생각을, 다짐을 한번 해봅니다. 분명한 신앙을 가지고 정말로 변화되는 이 세계에서 변치 않는 그 말씀을 붙들고 복음의 본질을 훼손하지 않고 상실하지 않으면서 시대를 변화시킬 줄 아는 트랜스포메이션이라고 그러죠. 그래서 하나님의 주권이 세워지고 하나님의 말씀이 다시 살아나고 예수 그리스도의 이름이 존귀하게 되기를, 우리들의 삶에서 그런 멋진 역사들이 일어나기를 간절히 원합니다. 기도합니다. 그래서 지금 또 살아계셔서 역사를 주관하시는 그 주님을 본받아서 이 세상이 너무 변해가요. 너무 초월적이에요. 그리고 영어로 cross and intercultural context, 너무 다 섞여 있지 않아요? 구분이 없어요. 스탠다드가 자꾸 없어지는 이 세상에서 하나님의 말씀을 따라서, 말씀을 중심으로 해서 변화받아가는 우리들이, 우리 교회가 되기를 원합니다. 그래서 하나님께 온전히 영광 드릴 수 있기를 원합니다. 이런 마음을 함께 품고 함께 기도하면서 지금까지 함께 하신 그 주님과 함께 앞으로도 하루하루 한 발짝 한 발자국씩 같은 비전을 가지고 같은 마음으로 같은 하나님을 섬길 수 있기를 바랍니다. 자, 오늘 말씀을 이렇게 정리합니다. 4살 생일에 우리 이스라엘 자손 중에서 뽑힌 그 200명과 같이 우리 HCC가 지금 엄청나게 변해가는 우리의 시세를 알고 분별할 줄 알고 지금 우리에게 주어진 마땅히 해야 할 일들을 찾아서 최선을 다하기로 작정하고 지금 깨어 있어가지고서 alert 돼서 세상 속에서 영적으로 분별력을 가지고 두 마음을 품지 않고 하나님을 바라보면서 함께 앞으로 걸어나가는, 부흥해 나가는 우리 호산나 교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 인도해 주셨고 앞으로 인도해 주실 주님을 찬양합니다. 우리의 삶에서 지금의 시세를 아는 지혜를 허락하시고 지금 우리가 마땅히 해야 할 바를 행할 줄 아는 담대함과 두 마음을 품지 않고 하나님만 바라보고 앞으로 전진하는 우리 호산나 교회로 축복하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 변치 않으신 역사와 인도하심이 4살을 맞고 이제 점점 성숙해가는 우리 호산나 교회 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시옵기를 축원하옵나이다. 아멘. 이곳에 우리 곁에
주소서